معاشرہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی جسم ہے جس کے سارے آرگن مل کر اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یا ہمارا یہ معاشرہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایک مرکز ہے؟ یا یہ سوسائٹی روزمرہ کے میل جول سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں؟ سوسائٹی کی نیچر کو دیکھتے ہوئے یہ سب جواب ایک حد تک بالکل ٹھیک ہیں، خواہ ہم معاشرے کو ایک ویل آئلڈ مشین سمجھیں یا پروڈکٹ آف کانفلکٹ، یا ہم اسے ایک ایسی جگہ سمجھیں جہاں لوگ ٹھیک سے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو بھی ماڈل آف تھنکنگ ہم اس کو سمجھنے کے لیے اپلائی کریں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ سب ماڈل ایک دوسرے سے مختلف ہیں مگر سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم بھی۔ تو آئیں آج ہم اسی سلسلے میں اسٹڈی کرتے ہیں پیراڈائم کو۔ پیراڈائم کسی ہائی ٹیک پیراشوٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ پیراڈائم از اے ماڈل آف ہاؤ وی تھنک اباؤٹ تھنگس۔ اٹ از the set of concepts and theories that frame our perspective on a certain topic۔ رشین لٹریچر ہو، فزکس ہو یا پھر سوشیولوجی، تھیوریٹیکل پیراڈائم کی امپورٹنس ہر جگہ ہی ہے۔ یہ وہ بنیادی assumption ہے جو سوشیولوجسٹ سوسائٹی کے بارے میں رکھتا ہے، اور انہی کانسیپٹس کی روشنی میں سوشیولوجسٹ کی اسٹڈی اور ریسرچ آگے بڑھتی ہے۔ شروع میں یہ بات عجیب بھی لگتی ہے کہ معاشرے کو سمجھنے کے لیے اوروں کے خیالات پر کیوں ریلائی کیا جائے، مگر ہمیں را فیکٹس کو سمجھنے کے لیے ان assumptions کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ را فیکٹس خود کو ایکسپلین نہیں کرتے، اور سوشیولوجی میں یہ پیراڈائم سوشیولوجسٹ کو تھنکنگ اور اسٹڈی کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، یہ ایک را فیکٹ ہے کہ ان امپلائمنٹ ریٹ اس سال 5% رہا، سیم کی ہائٹ 5 فیٹ ہے، اور چند سائن بورڈ اٹھائے ہوئے لوگوں نے روڈ کو بلاک کیا ہوا ہے۔ را فیکٹ امپیریکل ریئلٹی کی سمپل ڈسکرپشن کا نام ہے، اینڈ دے آر ناٹ سیلف انٹرپریٹڈ۔ جیسے ان امپلائمنٹ ریٹ 5% ہونا کوئی اچھی چیز ہے یا خطرے کی علامت؟ کیا 5 فٹ اونچائی لمبی قد کی علامت ہے، یا سڑک پہ ہوتے ہوئے اس احتجاج کی وجہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی بھی ریئلٹی کو سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی assumption ضروری ہے، اور کسی ریئلٹی کو سمجھنے کے لیے کیا ہم نے assume کیا ہے، یہ بات اس ریئلٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بیس فراہم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم معاشرے کو ایک یکجان جسم کنسیڈر کر لیں تو لوگوں کا یہ پروٹیسٹ سوشل آرڈر کی راہ میں ایک رکاوٹ نظر آئے گا، اور وہیں اگر ہم معاشرے کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مرکز سمجھ لیں تو یہ پروٹیسٹ ہمیں ظلم کے خلاف بڑھتی ہوئی ایک تحریک نظر آئے گا۔ مگر کچھ لوگ اب بھی شک میں ہوں گے کہ یہ ذرا ان سائنٹیفک لگ رہا ہے، کیونکہ میتھ اور فزکس میں تو ایسی assumptions کو بنیاد نہیں بنایا جاتا، مگر ان سبجیکٹس میں بھی دنیا کو سمجھنے کے لیے کچھ assumptions کو بیس بنایا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر فزکس کی بات کریں تو ایک باؤنسنگ بال کو ہم سمجھ سکتے ہیں ایک انکاؤنٹیبل ملٹیٹیوڈ آف پارٹیکل کے طور پر، جس پر ملٹیپل فورسز اپلائی ہو رہی ہیں اور اس کے الگ الگ ویو فنکشن ہیں، یا اسے ہم دیکھ سکتے ہیں ایکس گرام آف ربر کے طور پر which is just passing through the air۔ آخر کن سوالوں کے جواب ہم نے ڈھونڈنے ہیں، یہ بات اس پرسپیکٹو پر ریلائی کرتی ہے کہ ریئلٹی کے بارے میں ہم نے کیا ازیوم کیا ہے۔ را فیکٹ کو ہمیشہ ایک پرسپیکٹو چاہیے ہوتا ہے جس سے اس کی وضاحت کی جا سکے۔ اب اگر ہم سوشیولوجی کے ڈیفرنٹ پرسپیکٹو کو سمجھنے کے لیے اپنی بات کا آغاز وہیں سے کریں، جو ہم لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ سوشیولوجی معاشرے کو ڈیفرنٹ لیولز پر اسٹڈی کرتی ہے، یعنی بڑے معاملات سے لے کے چھوٹے معاملات تک۔ ان ادر ورڈز، سوسائٹی کے مائکرو اور میکرو دونوں لیولز پر اسے اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور جب سوشیولوجسٹ میکرو پیراڈائم کی مدد سے ریسرچ کا آغاز کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا فوکس بڑے لیول کے سوشل سٹرکچر یا سوشل ایونٹس پر ہے۔ سوسائٹی فیوڈل سوسائٹی سے کیپٹلسٹ سوسائٹی کی طرف کن بیسس پر آئی، کسی کی ریس کا اس کی ایجوکیشنل اچیومنٹ پر کیا اثر ہوتا ہے، یہ سب میکرو کوسچنز کی ایگزامپلز ہیں۔ مائکرو سے یہاں پر ہماری مراد ہے اسمال سٹرکچرز پر غور کرنا۔ ایسے سوالات زیادہ تر نیرولی فوکسڈ ہوتے ہیں یا پرسن ٹو پرسن انٹریکشن پر غور کرتے ہیں، جیسا کہ کیا ڈاکٹرز مختلف ریس کے لوگوں سے مختلف طرح سے بات کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ میکرو ہو یا مائکرو دونوں ہی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ سوسائٹی بگ اور اسمال دونوں کا ہی پروڈکٹ ہے۔ ڈاکٹر مختلف ریس کے لوگوں سے مختلف طرح سے پیش آتے ہیں، یہ ایک مائکرو کوسچن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک میکرو لیول پہ ہونے والے ریس ڈیپریویشن کی بھی ایگزامپل دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان سکلز کو سوشیولوجی کیسے استعمال کرتی ہے، اور بات کرتے ہیں 3 میجر سوشیولوجیکل پیراڈائمز کی، اور وہ ہیں اسٹرکچرل فنکشنلزم، کانفلکٹ تھیوری اینڈ سمبولک انٹریکشنلزم۔ سو لیٹس ٹاک اباؤٹ اسٹرکچرل فنکشنلزم۔ اسٹرکچرل فنکشنلزم کا آغاز ہوا فرینچ سوشیولوجسٹ امائل ڈرخیم کے ساتھ۔ ڈرخیم امیجنڈ سوسائٹی ایز این آرگنزم with different parts work together to keep it alive۔ اسٹرکچر فنکشنلزم اسی بیسک assumption پر کام کرتا ہے کہ سوسائٹی ایک کمپلیکس اسٹرکچر ہے
जिसके पार्ट सोशल ऑर्डर और सोशल स्टेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। और सोशल स्ट्रक्चर और स्टेबल पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर इस ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स हैं। और डार्कहम का फोकस भी ऐसे ही सोशल स्ट्रक्चर्स रहे, जिनमें डिवीजन ऑफ लेबर, रिलीजन, डिवीजन ऑफ वर्क अमंग सोसाइटी उनके बेसिक कंसर्न्स थे। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये वो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं जो किसी भी सोशल स्ट्रक्चर से मंसूब होते हैं। मिसाल के तौर पर फैमिली ज़्यादातर माशरों में बच्चों की सोशलाइजेशन डेवलपमेंट के फंक्शन को परफॉर्म करती है। सोशल फंक्शन की दो टाइप्स हैं, मैनिफेस्ट फंक्शन एंड लेटेंट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन आर द रिकॉग्नाइज्ड आउटकम ऑफ एनी सोशल स्ट्रक्चर। इट मीन किसी भी सोशल स्ट्रक्चर के ऐसे फंक्शन जो सबको मालूम हो। मिसाल के तौर पर एजुकेटिंग किसी भी स्कूल का एक रिकॉग्नाइज्ड या मैनिफेस्ट फंक्शन है। ऑन द अदर हैंड लेटेंट फंक्शन आर द हिडन और अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शन ऑफ अ सोशल स्ट्रक्चर। जैसा कि स्कूल में तालीम देना सब पर वाज़ेह है, मगर स्कूल में नज़्म व ज़ब्त सिखाया जाता है जो आगे चल के जॉब्स के काम आता है, और ये एक लेटेंट फंक्शन की एग्जाम्पल है। और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में जहां फंक्शंस की बात होती है वहीं सोशल डिसफंक्शंस पर भी गौर किया जाता है। सोशल डिसफंक्शन मीन एनी सोशल पैटर्न विच डिसरप्ट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक फंक्शनिंग को स्मूथ करती है, मगर वहीं इसे डिसफंक्शनिंग के मिसाल के तौर पर भी देखा जा सकता है। जैसा कि न्यू मशीन्स के इकोनॉमिक सिस्टम में आने से बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं। जैसा कि ऑटोमेटेड व्हीकल्स ने बहुत सारे ड्राइवर्स की जॉब्स को ख़त्म कर दिया है। और यहाँ हमें स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में एक प्रॉब्लम भी नज़र आती है, जहाँ इसमें सोसाइटी को एक होमोजीनियस बीइंग के तौर पर फंक्शनिंग करते हुए देखा जाता है। ये सोशल चेंजेस के मुताले में इतनी कारगर नहीं, क्योंकि ये माशरे को एक स्मूथ फंक्शनिंग सिस्टम के तौर पर देखती है। तो हर सोशल चेंज इसके नज़दीक एक सोशल डिसफंक्शन है। मिसाल के तौर पर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी के लिए जो भी स्टेप लिया जाएगा, ये थ्योरी उसे एज अ डिसफंक्शन देखेगी। स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म के कंपैरिजन में कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी माशरे को डिफरेंट ग्रुप्स के तौर पर देखती है जो लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। रिसोर्सेज जैसा कि पावर, मनी, स्टेटस, लैंड, फूड वगैरह। ये थ्योरी सोसाइटी में होने वाली चेंजेस पर गौर करती है, वो चेंजेस जो इन कॉन्फ्लिक्ट्स का नतीजा हैं। सोशियोलॉजी में पहली कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जर्मन थिंकर कार्ल मार्क्स ने पेश की, विच इज़ कॉल्ड क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक society is the product of conflict between different classes, and class means economical position acquired by a person in any social structure. कार्ल मार्क्स के मुताबिक क्लास लोगों के रिसोर्सेज के साथ रिलेशनशिप की नुमाइंदगी करती है। रिसोर्सेज जैसा कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड्स, फैक्ट्रीज वगैरह। कैपिटलिज्म में जिन लोगों का रिसोर्सेज के साथ गहरा ताल्लुक होता है उन्हें बॉर्जीज कहते हैं, जैसा कि फैक्ट्री मालकान वगैरह। मगर वो लोग जिनका रिलेशनशिप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से वीक होता है, जैसा कि वो लोग जो अपनी लेबर सेल करते हैं, इन्हें प्रोलेटरिएट कहा जाता है। मार्क्स ने माशरे में क्लास के इस कॉन्फ्लिक्ट को सोशल कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद बताया। लेकिन सोशियोलॉजी में और भी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज काबिल गौर हैं, जिसमें W.E.B. डेवियस की रेस कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जो कि ये कहती है कि माशरे में कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या जेंडर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जो कि जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स को माशरे में कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद बताती है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हो या कॉन्फ्लिक्ट पैराडाइम, दोनों ही माशरे को मैक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं। लेकिन एक और पैराडाइम ऐसा भी है जिसका स्पेक्ट्रम थोड़ा नैरो है, और वो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म। इस पैराडाइम का आगाज होता है जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर के काम से, जिनका यह मानना था कि सोशियोलॉजी का काम इंडिविजुअल की सिचुएशन और इंडिविजुअल के रिस्पॉन्सेज को स्टडी करना है। इस पैराडाइम में अमूमन शेयर्ड रियलिटी पे गौर किया जाता है, जो कि इंडिविजुअल के आपस में सोशल इंटरेक्शन से जनरेट होती है। ये ज़रा अजीब लगता है कि क्या रियलिटी वाकई ही क्रिएटेड होती है, लेकिन एक लम्हे के लिए वहीं वापस चलते हैं जहां इंटरप्रिटेशन ऑफ रॉ फैक्ट्स की बात हो रही थी। हाथ हिलाना एक रॉ फैक्ट है, लेकिन हमने इसके साथ एक खास मीनिंग अटैच किया हुआ है कि हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। कुत्ता हमारा दोस्त है या नहुसत, ये इस बात पर डिपेंडेंट है कि इसके साथ हम क्या मीनिंग्स अटैच करते हैं। स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म हो, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी या सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म, ये सब माशरे को समझने के लिए अलग अलग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों ही देखने के काम आते हैं, लेकिन अलग अलग नज़रियों के साथ। इस लेक्चर में हमने सीखा थ्योरेटिकल पैराडाइम क्या है और मैक्रो और माइक्रो को किस बुनियाद पर अलग किया जाता है। फिर हमने सोशियोलॉजी के 3 मेजर थ्योरेटिकल पैराडाइम्स की बात की और गौर किया इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर। ये सब कुछ हमने सीखा इवनिंग क्लासरूम सोशियोलॉजी में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।